در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا جمعے کے دن کی فضیلت، کیونکہ جمعہ دنوں میں سردار دن ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت دن یعنی جمعے کے دن کے لیے اسپیشلی تیار کی گئی ہے۔ جمعے کے دن کے کیا فضائل ہیں، جمعے کے دن اور شب جمعہ میں کون سی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان برکتوں اور رحمتوں کا نزول کن کن لوگوں پر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے، اس سے ہم سب بحیثیت مسلمان کے واقف ہیں، اور ہم جب بھی کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم جمعے کو کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ جمعے کی برکت سے ہمیں کامیابی ملے۔ باروایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ قیامت میں اور دنوں کو اپنی اپنی شکلوں میں اٹھائے گا، لیکن جمعے کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ درخشاں چہرہ اور آچھی روح عورت کی مانند ہوگا۔ اس کے اہل اسے گھیرے ہوں گے جیسے لوگ دلہن کو گھیرے ہوتے ہیں، تاکہ اس کے پیارے کے پاس اسے پہنچا دے۔ اسے ان لوگوں کو روشنی حاصل ہوگی کہ اس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ ان کے رنگ برف کے مانند گورے ہوں گے، مشک کی خوشبو ان سے اٹھ رہی ہوگی، اور وہ خیال کافور میں گھسے ہوں گے۔ سارے جن و انس کی نظریں ان پر لگی ہوں گی، لوگ تعجب کے مارے ان کے گرد پھرتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی ہے کہ ہر شب جمعہ کو اللہ دوزخ سے 70,000 لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ دوسری بشارت مجھے یہ ہوئی ہے کہ ہر شب جمعہ کو اللہ میری امت کی جانب 99 بار نظر فرماتا ہے، اور ظاہر ہے جس کی جانب سے اللہ کی نظر ہو اس کو وہ عذاب نہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کو پیدا کر کے جمعے کو ان میں سے چن لیا اور پسند کیا، اور میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور ان کے لیے جمعے کو مقرر فرمایا۔ پس ہر وہ عمل کہ انسان جمعے کو کرتا ہے اس کے لیے اس کے عوض میں 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر جو روز جمعہ یا شب جمعہ کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اور دنیا سے بخشا بخشایا ہو کر نکلتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص بعض گروپ کے شب جمعہ میں 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 15 بار سورہ اذا زلزلت الارض پڑھے تو اللہ اس پر سکرات کی موت کو آسان کر دے گا اور اسے عذاب قبر سے بچائے گا، اور 70 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن ظہر و عصر کے درمیان 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور ایک بار آیت الکرسی، قل اعوذ بالفلق اس کو 50 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ بالناس 15 بار پڑھے تو جب تک وہ اپنے رب کو خواب میں اور اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے گا دنیا سے نہ جائے گا۔ بے روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص بعض ادائے جمعہ کے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کے 1,00,000 گناہ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ملکن
रहमतुल्लाह अलैह ने हदायत में बयान किया है कि जो शख्स जुमे के रोज किसी मुसलमान की शादी यानी निकाह में शरीक हो तो गोया उसने अल्लाह की राह में रोजा रखा, और वो भी ऐसे दिन में जो 700 दिन के बराबर बड़ा हो। अल्लाह ने एक शहर हवा पर पैदा किया है जिसकी दीवारें आंडे के छिलके की मानिंद हैं, उसमें 70,000 दरवाजे हैं, उसमें इतने फरिश्ते हैं जिनका शुमार सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। जब क़यामत का दिन होगा तो वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह, जुमे के दिन गुस्ल करने वालों को बख्श दे। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि जब मियाँ बीवी गुस्ल करते हैं तो अल्लाह ताला उनके गुस्ल के पानी के हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा करता है जो क़यामत तक उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। बहकी के फ़ज़ाइल अमाल में बरवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो शख्स 1000 बार कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़े तो वो जब तक अपना मकान जन्नत में ना देख लेगा इंतकाल नहीं करेगा। जो शख्स शबे जुमा को सूरह यासीन पढ़ता है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, और जो सूरह हामीम अद-दखान जुमे के दिन या रात को पढ़ता है अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाता है। किताबुल नूरैन फी इस्लाहि दारैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो जुमे के रोज अपने नाखून कटवाता है एक जुमे से दूसरे जुमे तक महफूज रहता है। इस उम्मत की फजीलत के बाब में जिक्र इब्राहिम में नाखून काटने के मुतल्लिक हफ्ता भर के दिनों की बाबत एक हदीस जामे आती है। बेरवायत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो शख्स जुमे के रोज अपनी मूछे कतराए, खुशबू लगाए, और अगर ना हो तो अपनी औरत की ही खुशबू लगा ले। अगर औरत के पास खुशबू हो और उम्दा कपड़े पहने और लोगों की गर्दन पर से ना फांदे और वाइस के वक्त लहू ना बके तो दोनों जुमे के माबैन जो कुछ इससे हुआ उसका कफारा हो जाता है। और जो शख्स लोगों की गर्दनों पर से फांदे और लहू बके तो उसका जुमा जोहर की नमाज के बराबर हो जाता है, यानी फजीलत जाती रहती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वजू करता है फिर जुमे की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबे के दौरान खामोश रहता है तो उस जुमे से गुज़िश्ता जुमे तक और मजीद 3 दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जिस शख्स ने कंकरियों को हाथ लगाया यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा या हाथ चटाई कपड़े वगैरह से खेलता रहा तो उसने फजूल काम किया और उसकी वजह से जुमे का खास सवाब जाया कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जुमे के दिन इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल किया करो और मसवाक का एहतमाम किया करो। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन का गुस्ल गुनाहों को बालों की जड़ों तक से निकाल देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको सही मायनों में दीन इस्लाम पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।